वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। गुरु दर ते हाजर गुरु सवारे खालसा जी, आप जी वडभागे हो जो 8वें पातशाह बाला प्रीतम सतगुरु जिस डिठै सब दुख जाए, इन्हां अजमतां वडियाइयां दे मालक गुरु हरकृष्ण साहब महाराज जी दे पवित्र चरण छोह प्राप्त इतिहासक स्थान गुरुद्वारा बंगला साहब जी की यात्रा करते हैं। जुगो जुग अटल छतर चवर तखत दे मालक धन धन श्री गुरु ग्रंथ साहिब पातशाह महाराज जी दे हजूर मनुखा जीवन दियां घड़ियां नूं सफला कर रहे हो। सतगुरु सारियां दी यात्रा सफल करन। हुण समा है गुरु दरबार दे निजम अनुसार गुरु इतिहास दी चल रही लड़ीवार कथा दा अपनियां मन बिरतियां इकागर करो। रसना पवित्र कर दे एक बार, सारे उच्चारण करो जी सतनाम वाहिगुरु जी। ये इतिहास पहले पातशाह जाहर पीर जगत गुरु कल तारन आए श्री गुरु नानक देव महाराज जी का है। प्रसंग है सच्चे पातशाह ने धरत लुकाई नूं सोधन वास्ते सुल्तानपुर तो जो उदासियां यात्रा आरंभ की और सतगुरु जी 17 दिन पैदल चल के एमनाबाद गए। भाई लालो नूं किरतारथ किया। उतों दे एक दीवान चौधरी मलक भागो दा पाज उगाड़िया, क्योंकि अज हो इहो कुछ ही रहा कि मानस खाने करें नवाज। जिहड़े मनुखां नूं खांदे ने वो नमाज़ां पढ़ते ने मसीतां विच जाके। छुरी वगाएन 3 गल ताक, जिन्हां ने गल विच जनेऊ पाए ने उन्होंने अपने हाथों विच छुरियां फड़ियां हुईयां ने। इस करके सियाणे कहते ने कि जे काबे विचों कुफर पैदा होएगा तो फिर ईमान दा की होएगा, धर्म दा की बचेगा। सतगुरु पिता महाराज ने दुनिया नूं दसिया कि जिहड़ा मलक भागो दा ब्रह्म भोज है, इहदे विच लोकां दा चूसिया होया खून है। 25 दिन सतगुरु भाई लालो दे घर रहे। चौधरी राय बुलार साहब दे प्यार नूं मुख रख के सतगुरु फिर वापस तलवंडी आ गए। तलवंडी आउण वास्ते 7 रातां रस्ते विच सतगुरु जी रुके ने। इत्थे आए ने अपने प्यारे चौधरी राय बुलार नूं नवाजिया। उहदे घर लंगर भोजन भी छकिया। जिहड़ी उहदी इच्छा सी शुरू तो
कि मैं तुहाडे चरण स्पर्श करने ने, मैं तुहाडे चरण धोने ने, चरण पखारने ने, मैं तुहाडे चरण पलोसने ने। सतगुਰਾਂ ने उसनूं हक दे दिता। और ये बड़ी एक भावपूरत एक साखी है कि तलवंडी दा जिहड़ा राजा सी वो गुरु दे चरनां विच बैठ के गुरु दे चरण धोंदा है, चरनामत लैके अपने सीस विच पाउंदा है, अपने मुख विच पाउंदा है, उहदे छट्टे अपनी अखां विच मारदा है। इत्थे ही मां तृप्ता आउंदी है और उन्हें आके बिरहा प्रगट कीता है। उन्हें आके एक फरियाद कीती है चौधरी राय बुलार नूं कि चौधरी साहब एक मेहरबानी मेरे ते करो, तुहाडा कहना नानक जी मोड़दे नहीं, इन्हां नूं कहो घर रहण। इत्थों तक आपां ने कल कथा सुनी सी। सुनत राय को गार भर आवा, मां दी ममता ऐसी सी, वैराग ऐसा सी, जब दिल दी हूक ऐसी सी। तुसी कई बारी वेखोगे कि बंदा तुहाडे सामने पिट स्यापा करदा है, तुहाडे ते असर नहीं हुंदा। ते कई बारी उस बंदे दा तुहाडे ते असर बहुत हुंदा है, तुहाडियां भी अखां भर आउंदियां ने कि ये बंदा वाकई इन्ना दुखी है। चौधरी राय बुलार साहब दा सुनत राय को घर भर आवा, धर धीरज पुन बचन अलावा। चौधरी राय बुलार ने मां तृप्ता नूं धीरज दिता, आख्या तृप्ता तू तरवास कर, मैं कहना कमल बदन गुण सदन पुनीता। गुरु नानक दे पिता महाराज जेड़े शुभ गुणां दा घर ने। मैं बहुत बारी बेनती करदा, साडे विच एक अद्धा गुण हुंदा है, कोई दानी बड़ा है, कोई हसमुख बड़ा है, कोई अमीर बड़ा है, कोई अफसर बड़ा वड्डा है। पुछो बाकी चीज़ां, फिर कहते जी करप्ट भी बड़ा वड्डा है, अफसर भी बड़ा वड्डा है। वड्डा अफसर भी होवे, ईमानदार भी होवे, कई इदां दे भी वेखे ने ईमानदार, वो किसी का काम ही नहीं करते। दसो उस ईमानदारी नूं किहड़ा किसी ने गोडियां ते लाउणा है। मैं तो कई बारी बेनती करदा भी उन्हां रिश्तेदारां दा, उन्हां सकियां दे सक लाउणे ने जिहड़े तुहाडे काम ही नहीं आ सकते। उदां ही गिणी जाना मेरे रिश्तेदार बड़े ने जी, पुछो काम आउण वाला भी हैगा कोई। जिहड़ी काम आवे वो भी स्टिपनी बन के गड्डी दे विच रहिंदी है। तो जिहड़े फटे पुराने टायर होंदे ने, वो तो मार्केट दे विच जाओ तुसीं, पुराने टायरां दीयां मार्केटां भरीआं पईआं ने, उन्हां दा की करना है। वो किसी काम नहीं आउंदे बंदे। गुरु नानक दे पिता जी नूं आख्या कि दाता तू शुभ गुणां दा घर है, एक गुण नहीं, सारे गुण गुरु नानक साहब दे विच ने। किसी च एक गुण होएगा, किसी च मेरे वर्गे च एक भी नहीं हुंदा। जानत आप सर्ब शुभ रीता। चौधरी साहब कहन लगे नानक जी तुसी जानते हो, क्योंकि चौधरी राय बुलार दा एक भरोसा है, विश्वास है कि नानक अंतरजामी है। साडे विच बहुतिआं नूं तां पता नहीं, थोड़िआं नूं पता है भी अरदास एक शक्ति है, अरदास की बड़ी महत्ता है। पर उन्होंने हुण ये नहीं पता भी अरदास करनी किहदे कोल है,
करनी की है। ये तो इदा ही है ना भी किसी को हैमोपैथी की नॉलेज नहीं, किसी को एलोपैथी की नॉलेज नहीं, किसी को आयुर्वैदिक की देसी जड़ी बूटियां की नॉलेज नहीं। हुण जिन्हों हैगी भी है, हुण एलोपैथी दे विच भी आप जी नूं पता है कि बहुतियां दवाइयां उन्हें जिन्हां दा साइड इफैक्ट है। इहदा अर्थ ये नहीं भी एलोपैथी च दवाई अवेलेबल है तो बस तुसीं उहनूं प्रशादे की थां ते छकना शुरू कर दिओगे। जदों माइकल जैक्सन मरिया है तो उहदे जिहड़ा पोस्टमार्टम होया है, कहंदे उहदे पेट चों रोटियां थोड़ियां निकलियां ने, सारियां दवाइयां ही निकलियां। ड्रग कोई दवाई अमृत नहीं है भी तुसीं फड़ो तो खा लो। करनी अरदास है। हुण सतगुरु ने समझाया कि आपे जाने करे आप, आपे आने रास। तीन गल्लां दा ध्यान रखना है। जे तीन चीज़ां दी उत्थे तुहानूं श्योरिटी नहीं है तो हाथ जोड़न की लोड़ नहीं। वो पीटी करन वालियां वांगू सावधान खड़े होण दी भी लोड़ नहीं है। उहदे अगे घगिआउण दी भी लोड़ नहीं, एवें वैण पाउण दी लोड़ नहीं है, क्योंकि फायदा कोई नहीं है। इहदी पहली शर्त यह है कि आपे जाना है। अरदास उहदे कोल करो जिन्हों जिन्हों ज्ञान है, पता है। हुण कोई बंदा आके मैनू कहे तो मैं अगों कहां भी आई डोंट नो, मैंने तो पता ही नहीं, तो तुहाडी गल दे पल्ले की रह गया जी। तीन चीज़ां। पहली गल उस बंदे नूं पता होना चाहिए तुसीं कहना की चाहुंदे हो। दूजी गल करे आप, वो फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए। जिस बंदे कोल तुसीं अरदास करनी है वो फाइनल अथॉरिटी होना चाहिए। ये ना होवे कवे जी उत्ते साइन तो वड्डे साहब ने करने ने, तो फिर तेरे अगे वैन पाउण दी की लोड़ है। साइन सिग्नेचर अथॉरिटी भी उही होना चाहिए जिहदे कोल तुसीं अपना दुख रोन लगे हो। पहली गल उन्होंने नॉलेज होनी चाहिए है। दूजी गल वो उही बंदा सिग्नेचर अथॉरिटी होना चाहिए। आपे आने रास, ये हुण तीसरी गल है। हुण एक आदमी कोल मैं गया, मैं कहा जी मेरा काम है। हुण वो कहे जी मेरा डिपार्टमेंट ही नहीं तो मेरे पल्ले की है। चलो अगला कहे जी डिपार्टमेंट तो मेरा ही है, दसो। मैं कहा जी ये काम है, वो कहे जी मैं तो हुण ऑर्डर कढ़ चुका, चिट्ठी जा चुकी है। फिर उहदे विच अमैंडमेंट करनी, उहदे विच चेंज करना, उहदे विच बदलाव करन दी शक्ति होनी चाहिए है। जिहड़ी बीबी सुलखणी की कथा है वो इहो ही है। वो कहती गुरु हरगोबिंद साहब नूं मेरे घर पुत्र नहीं है, तो गुरु हरगोबिंद साहब ये थोड़ा कहते हैं कि बीबी मैं की करा। उन्हें ये नहीं कहा, वो कहते बीबी तेरे भागां विच नहीं है। तो कहन लगी नहीं भागां च तो लिख दिओ, उत्थे भी तुसीं लिखना सी, इत्थे भी तुसीं लिखना है। अगर कोई चिट्ठी साहब ने कढ़ दी है तो अपनी चिट्ठी विच अमैंडमेंट करनी, अपनी चिट्ठी विच बदलाव करन दी ये ताकत उहदे कोल होनी चाहिए है। नहीं तो तुसीं एक गल चेता रखना, SHO तुहाडी FIR कट सकदा है, पता है तुहानूं, कैंसल नहीं कर सकता। कैंसल कराउणी होवे तो हाई कोर्ट जाना पैंदा है। उत्थे जाके पता लगदा भी नहीं इहदी पावर विचारे दी इन्नी कि विगाड़ ही सकदा, सवार नहीं सकदा। अरदास उहदे कोल करनी जिहदे कोल तीन शक्तियां ने, आपे जाने करे आप, आपे आने रास। जे कहिए साहब ये चिट्ठी विच थोड़ी जी कोई क्लैरिकल कोई मिसटेक हो गई है तो कवे लिया मैं हुणे कट के ठीक कर देना, उहदे कोल अपना रोना रोना चाहिए। चौधरी राय बलार नूं पता सी, कहंदा जानत आप सर्ब शुभ रीता। नानक जी तुसीं आप जानते हो। उन्हें अपनी गल कहण तो पहला, अपनी बेनती करन तो पहला मैं आप जी नूं एक होर बेनती करा,
कई बारी हुंदा भी असीं कहने जी वड्डा आदमी है जी, मैं किवें कह सकदा। धर्म की सब तो वड्डी खूबसूरती ये है कि तुसीं वड्डे तो वड्डे नूं भी कह सकदे हो, जिन्ना मर्जी तुहाडे तो वड्डा होवे, पर सिर्फ गल इन्नी है कि तुहानूं अपनी गल करन दा ढंग आउणा चाहीदा है। तुहानूं उस पेशकारी का तरीका होना चाहिए कि तुसी अपनी गल कहंदे किवें हो, तो जिहड़े वर्जी वड्डे वड्डे बंदे नूं कह दिओ। एक व्यक्ति ने एक बड़े हजरत मीर नूं, दादे नूं, जिन्हों आपां खौती जात मरासी कहने हैं, उन्होंने कहा, कहंदा भी तू महाराजे रणजीत सिंह नूं काणा कह देगा भी तेनों गल बड़ी करनी आउंदी है? कहंदा कह देंगा। कहंदा की देंगा? कहंदा 1 रुपया। कहंदा बस? कहंदा नहीं, जिन्ने वारी कहेगा उन्ने वारी कह देगा। कहंदा आ चलीए फिर। हुण गया वो महाराजे कोले, उन्हें जाके महाराजे की सिफत की, वडियाई की, कलान किया। फिर कहंदा भी महाराजा साहब मैं अंब के पिंड गया, उत्थे मैनूं तुहाडी साली मिली, तो उन्हें मैनूं पुछया भी महाराज के दरबार विच भी गया है कदे कि नहीं गया? तो उन्होंने मैं दस्या भी गया। कहंदी फिर उत्थे मेरा जीजा काणा मिलिया तैनूं कि नहीं? उन्हें नाले पिछे हथ कर लिया भी कढ़ रुपया। कहंदा मैं उन्होंने कहा भी खबरदार, तेरा जीजा होएगा लख वारी, मेरा तो महाराजा है, तो हुण काणा नहीं कहना। उन्हें फिर हथ पिछे किया भी 1 रुपया होर कढ़। कहंदा फिर की? कहंदा वो तो सिरे चढ़ गई, कहंदी काणा 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 काणा। वो पिछला बंदा हथ फड़े भी भरावा बस कर, पैसे मोगे। तुसी अपनी गल नूं किवें कहना है, ये भी एक कला है। आप अरदास किसी तो क्यों कराउने आ? सिर्फ एको गल मन विच हुंदी भी शायद मैनूं अपनी गल कहनी नहीं आ रही। आप दूजे तो चिट्ठी ड्राफ्ट क्यों कराउने आ? आप जज के सामने वकील क्यों खड़ा करते हैं? देखो केस मेरा है तो मेरे तो वध किहनूं नॉलेज हो सकती है, पर सानू एक गल का डर होंदा है भी किते वो ना वे अपनी गल करदियां मैं कोर्ट की तुहीन करके होर नवीं हथकड़ी लवा के बह जावां। चौधरी राय बुलार ने अपनी गल कहण तो पहला तुसी गल कह सकते हो, तुहानूं हक है। जी की बिरथा होए सो गुर पै अरदास कर, पर आ तरीका नहीं है जिहड़ा असीं फड़िया होया है कि जे बाबा तू मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरा चलीसा कटांगा, जे तू बाबा मेरा ये काम करेगा तो मैं तेरा खंड पाठ करावांगा, जे बाबा तू ये काम करेगा तो मैं तेरे सरोवर च इशनान करांगा। नहीं, सौदेबाजी नहीं। चौधरी राय बुलार ने गुरु नानक साहब जी के सन्मुख बेनती की है। हाँ जी। तद पचाहो कश कह तुम संगा, बेनर जाए क्यों कहो न संगा। तद पचाहो कछ कह तुम संगा, बेनर जाए क्यों कहो न संगा। कहने लगा नानक जी एक आग्या होर दिओ, जिवें अपने चरण स्पर्श करन दी आग्या दिती तुसी, अपने चरण धोण दी आग्या दिती तुसी, चरण पलोसण की आग्या दी तुसी, रसोई तैयार करन की आग्या दी तुसी, तुहाडे अगे लंगर खाना परोसण की आग्या दी तुसी। एक आग्या होर दिओ, तदप चाहो कश कह तुम संगा। मैं उदों ही तुहानूं कुछ कह सकांगा, तुहाडे अगे बेनती कर सकांगा। बेनर जाए क्यों कहो न संगा। नहीं, तुहाडी रजा तो बिना, तुहाडी मर्जी तो बिना मैं कुछ नहीं कह सकता। तुसीं वेखिआ कोर्ट दे विच वकील की कहंदा है, माई लॉर्ड। पहला वो पुछदा है कि मैं अपनी गल कर सकदा,
ਸਾਡੇ ਵਾਲਾ ਕੰਮ ਥੋੜਾ ਜਿਹੜਾ ਆਉਂਦਾ ਉਹ ਆਪਣਾ ਹੀ ਸਪੀਕਰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਦਾ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਮੋਢਾ ਫੜਨਾ ਪੈਂਦਾ ਵੀ ਭਰਾਵਾ ਬੱਸ ਵੀ ਕਰ। ਉਹ ਤੇ ਆਰਟੀਕਲ ਲਿਖ ਲਿਆਉਂਦੇ ਨੇ ਘਰੋਂ ਵੀ ਸਾਰਾ ਇੱਥੇ ਹੀ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੈ। ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਭਾਜੀ ਤੁਸੀਂ 5 ਮਿੰਟ ਕਾਹਦਾ ਮੱਥਾ ਟੇਕਦੇ ਹੋ? ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਅਰਦਾਸ ਕਰਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਉਤੀ ਸਿਮਰਕ ਹੈ। ਉਹ ਪਹਿਲਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਉਹ ਵਰਮਾ ਭੋਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਮੂਡ ਬਣਾਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਵੀ ਬਾਬੇ ਕੋਲੋਂ ਕੁਝ ਮੰਗਣਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ, ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਣ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਸਿਰਫ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਿਸ ਦਿਨ ਰਾਤ ਨੂੰ ਸੌਣ ਲੱਗਿਆ ਬੱਚਾ ਤੁਹਾਡੇ ਬਿਸਤਰੇ 'ਚ ਵੜੇ ਨਾ, ਸਵੇਰੇ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜਾਂ ਤੁਹਾਡੇ ਉੱਠਦਿਆਂ ਹੀ ਫਿਰ ਆ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜੱਫੀ ਪਾ ਕੇ ਪਾਪਾ ਸਤਿ ਸ੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਪਾਪਾ ਗੁੱਡ ਮਾਰਨਿੰਗ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ। ਫਿਰ ਤੁਸੀਂ ਪੁੱਛਦੇ ਹੋ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਅੱਜ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਬੋਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਪਈ, ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਪਈ ਹੈ। ਘਰ ਵਾਲਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੈ ਵੀ ਆ ਤੇਰਾ ਲੇਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਕਿਉਂਕਿ ਅਕਸਰ ਬੇਟੇ ਦੀ ਮਾਂ ਨਾਲ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਟੈਚਮੈਂਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮਾਂ ਕੋਲੋਂ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਮਿਲੀ ਜਾਂਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਤਕਰੀਬਨ। ਵੀ ਅੱਜ ਤੇਰਾ ਲਾਡਲਾ ਮੇਰੇ ਮਗਰ ਕਿਉਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ? ਚੱਕਰ ਕੀ ਹੈ? ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਪਿਕਨਿਕ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਅੱਜ ਇਹਨੇ ਕਿਤੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਟੂਰ ਤੇ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਤੇ ਤਾਂ ਤੁਰਿਆ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਮੈਨੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੈਸੇ ਲੈਣੇ ਹੋਣਗੇ। ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ, ਸਿਰਫ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲਡਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਇਹ ਹੈ ਵੀ ਕਾਮ ਪਰੇ ਜੋ ਸਿਮਰੀ ਹੈ ਐਸਾ ਸਿਮਰੋ ਨਿਤ। ਜਿੱਦਣ ਸਾਨੂੰ ਕੰਮ ਪੈਂਦਾ ਉਦੋਂ ਅਸੀਂ ਨਹਾ ਧੋ ਕੇ ਆ ਜਾਂਦੇ, ਅੱਗੋਂ ਪਿੱਛੋਂ ਅਸੀਂ ਉੱਦਾਂ ਵੀ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਬਿਨਾਂ ਨਹਾਤੇ ਧੋਤੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਉਦੋਂ ਕਿੰਨੀ ਡਰੈਸਿੰਗ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੇ ਆਪਾਂ। ਅਗਰ ਗੁਰੂ ਨਾਲ ਲਾਡ ਲੜਾਈਏ ਤੇ ਮੰਗਣ ਦੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਗੁਰੂ ਨੇ ਆਪ ਹੀ ਪੁੱਛ ਲੈਣਾ ਸੱਜੇ ਖੱਬੇ ਮੈਨੂੰ ਚਾਹੀਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਇਹ ਬੜਾ ਰੋਜ਼ ਆ ਕੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਬਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਦਿਮਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੀ ਫਿਰ ਇਹ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ ਤੁਹਾਡੀ ਅਰਦਾਸ ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ। ਅਰਦਾਸ ਜਦੋਂ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੜ੍ਹਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਤੁਮ ਮਾਤ ਪਿਤਾ ਹਮ ਬਾਰਕ ਤੇਰੇ। ਜੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਨਹੀਂ ਮੰਨੋਗੇ ਤੇ ਫਿਰ ਤਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਵਾਂਗੂ ਮੰਗ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ, ਹੱਕ ਹਕੂਕ ਹੀ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੇ, ਦਾਈਆ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਗਿਆ। ਤੇ ਬੱਚੇ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ ਆਪਣੇ ਮਾਂ ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ। ਸੁਣਿਆ ਕਦੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਕੋਈ ਬਾਪ ਕਵੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਜਾ ਕੇ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲੋਂ ਚੀਜ਼ ਮੰਗਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਦੁਨੀਆ ਦਾ ਹਰ ਸਮਾਜਿਕ ਆਦਮੀ ਵੀ ਕਵੇਗਾ ਵੀ ਦੱਸ ਕਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਮੰਗੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਬਈ? ਪਿਓ ਤੂੰ ਹੈ ਕਿ ਹੋਰ ਹੈ ਕੋਈ? ਪਿਓ ਤੋਂ ਮੰਗਣਾ ਹੀ ਬੱਚੇ ਦਾ ਬਰਥ ਰਾਈਟ ਹੈ, ਜਨਮ ਸਿੱਧ ਅਧਿਕਾਰ ਹੈ, ਤੇ ਪਿਤਾ ਦਾ ਦੇਣਾ ਵੀ ਫਰਜ਼ ਹੈ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਮੈਂ ਕੁਝ ਤਾਂ ਕਵਾਂ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਆਗਿਆ ਦਿਓ ਤਾਂ। ਤਦਪ ਚਾਹੋ ਕੁਛ ਕਹਿ ਤੁਮ ਸੰਗਾ ਬਿਨ ਰਜਾਏ ਕਿਉਂ ਕਹੋ ਨ ਸੰਗਾ। ਨਹੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਗਿਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਬੋਲਾਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਾਲੂ ਲਾਲੂ ਪੁਨ ਚਲ ਆਵਾ ਨ੍ਰਿਪ ਡਿਗ ਬੈਠ ਭਰਿਓ ਦੁਖ ਹਾਵਾ। ਅਜੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਕਿ ਇਤਨੇ ਨੂੰ ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਆ ਕੇ ਬੈਠੀ ਸੀ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਮਯੰਕਾ ਕਹੋ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕਾ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਰਾਏ ਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਹੱਕ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਬੋਲ ਸਕਦੇ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਹੈ, ਬੋਲੋ। ਤਬ ਬੋਲੇ ਸ਼੍ਰੀ ਬਦਨ ਮਯੰਕਾ, ਚੰਦਰਮਾ ਦੇ ਵਰਗੇ ਮੁਖ ਵਾਲੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਬਚਨ ਕਹੇ ਕਹੋ ਰਾਏ ਜੀ ਹੋਏ ਨਿਸ਼ੰਕਾ। ਨਿਸ਼ੰਕ ਹੋ ਕੇ ਕੋਈ ਮਨ ਵਿੱਚ ਸੰਸਾ ਨਾ ਲੈ ਕੇ ਆਓ, ਜੋ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਕਹਿ ਦਿਓ, ਬੋਲ ਦਿਓ। ਹਾਂਜੀ। ਆਏ ਅਸ ਦੀਏ ਜਬ ਅਸ ਸੁਖ ਦਾਨੀ
ਬੋਲਿਓ ਤਬ ਨਰੇਸ਼ ਮੁਖ ਬਾਨੀ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਜੀ ਦੀ ਆਗਿਆ ਮਿਲ ਗਈ ਤਾਂ ਨਰੇਸ਼ ਰਾਜੇ ਨੇ, ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਨੇ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ। ਹੁਣ ਉਹ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਵੱਲੋਂ, ਪਿਤਾ ਕਾਲੂ ਵੱਲੋਂ, ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਵੱਲੋਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਵੱਲੋਂ ਮੁਖੀਆ ਬਣ ਕੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਬੋਲਦਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਨਿਜ ਖੇਤੀ ਕਰਵਾਈ ਐ, ਕਾਮੈ ਦਿਓ ਰਖਾਏ। ਆਖਿਆ ਨਾਨਕ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਰਹਿ ਕੇ ਖੇਤੀ ਕਰੋ, ਤੇ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਵੀ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਹੱਥੀਂ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨੌਕਰ ਰੱਖ ਲੈਨੇ ਆਪਾਂ। ਤੁਸੀਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖੋ ਤੇ ਆਪ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਕੰਮ ਕਰਾਓ। ਕਾਮੇ ਦਿਓ ਰਖਾਏ, ਕਾਮੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਹੈ ਕੰਮ ਵਾਲੇ, ਨੌਕਰ ਚਾਕਰ। ਹਾਂਜੀ। ਨਹਿ ਹਾਲਾ ਲੇਵੋ ਕਛ, ਸਬੈ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ। ਰਹੀ ਗੱਲ ਖੇਤੀ ਤੇ ਮਾਮਲੇ ਦੀ, ਮਾਮਲਾ ਤੇ ਮੈਂ ਹੀ ਲੈਣਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਵੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਟੈਕਸ ਨਾਲ ਚੱਲਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਰਾਜਿਆਂ ਮਹਾਰਾਜਿਆਂ ਵੇਲੇ ਵੀ ਇਹੀ ਹਾਲ ਸੀਗਾ। ਉਦੋਂ ਵੀ ਟੈਕਸ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਸੀ ਉਹ ਲੋਕ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੇ ਰਾਜਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਗਾ ਰਾਜ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦਿੰਦਾ ਸੀ। ਰਾਜਾ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕੰਮ ਮੈਂ ਵੀ ਕਰ ਦਿਆਂਗਾ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀ ਦਾ ਹਾਲਾ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਟੈਕਸ ਬਣੇਗਾ, ਜੋ ਰਾਜੇ ਦਾ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਬਣੇਗਾ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਹੀਂ ਵਸੂਲਾਂਗਾ। ਮੈਂ ਉਹ ਮਾਮਲਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਤਿਆਗ ਦਿਆਂਗਾ, ਛੱਡ ਦਿਆਂਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਸਬੈ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ ਸਦਨ, ਨਿਜ ਰਹੋ ਦੁਖ ਕਦਨਾ। ਅੱਗੇ ਮਾਤਾ ਬਿਰੈ ਅਧੀਨ ਹੋਤ, ਨਹਿ ਪੇਖਤ ਬਦਨਾ। ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਕਿ ਨੈ ਹਾਲਾ ਲੇਵੇਂ ਕਛ, ਸਭੇ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ। ਸਭੇ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ ਸਦਨ, ਨਿਜ ਰੋ ਦੁਖ ਕਦਨਾ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਕੋਈ ਵੀ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ। ਇਹ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਘਰ ਮੂਲ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹੋ। ਸਭੇ ਇਨਾਮ ਕਰਾਏ ਸਦਨ, ਨਿਜ ਰੋ ਦੁਖ ਕਦਨਾ। ਮਾਤਾ ਬਿਰਹੇ ਅਧੀਨ ਹੋਤ ਨੈ ਪੇਖਤ ਬਦਨਾ। ਤੁਹਾਡੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦੀ, ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਬਿਰਹੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਹਿਰਦਾ ਦੁਖੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਨੈ ਪੇਖਤ ਬਦਨਾ, ਉਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਘਰ ਆਪਣੇ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਤੁਰਦਾ ਫਿਰਦਾ ਵੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਬੁਲਾਰ ਕੇ ਬਚਨ ਕੋ, ਦੀਨਾਨਾਥ ਸੁਪਾਏ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਦੇ ਬਚਨ ਸੁਣੇ ਨੇ, ਫਿਰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਇਹ ਬਾਣੀ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਖੇਤੀ ਬਿਦ, ਕਹੀ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਉਠਾਏ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਬਦ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਉਚਾਰੇ ਹੈ। ਅੱਜ ਵੀ ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਵਿੱਚ। ਸੋਰਠ ਮਹੱਲਾ ਪਹਿਲਾ, ਘਰ ਪਹਿਲਾ। ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਧੰਨ ਸ਼੍ਰੀ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਆਰੰਭ ਵਿੱਚ ਇਹ ਸ਼ਬਦ ਦਰਜ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਜੀ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਰਾਜਨ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਖੇਤੀ ਕਾਮਿਆਂ ਤੇ ਨੌਕਰਾਂ ਨਾਲ ਕਰੀਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਦੁਨੀਆਦਾਰੀ ਹੈ ਕਿ ਮਨੁੱਖ ਆਪਣੇ ਨਿਰਵਾਹ ਵਾਸਤੇ, ਆਪਣੀ ਉਦਰ ਪੂਰਤੀ ਵਾਸਤੇ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਜਿਸ ਮਾਰਗ ਤੇ ਅਸੀਂ ਤੁਰੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਵੀ ਖੇਤੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਧਰਮ ਦੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਖੇਤੀ ਕਰਨੀ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ। ਜੇ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਜੇ ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਕਰਨੀ ਹੈ,
ਤਾਂ ਫਿਰ ਉਹ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਾਲੀ ਬਣਾਵੇ। ਜਿਹੜੇ ਹਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਕੋਈ ਵੀ ਸੁਸਤ ਆਦਮੀ ਹਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਹਾਲੀ ਤਾਂ ਉਹ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਸਵੇਰੇ ਤੜਕੇ ਹਲ ਚੁੱਕ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਬਲਦ ਜੋਤ ਲੈਣੇ ਨੇ ਤੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਇਹ ਠੀਕ, ਅੱਜ ਦੇ ਬੱਚੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤੀ ਗੱਲ ਛੇਤੀ ਕੀਤਿਆਂ ਨਹੀਂ ਸਮਝ ਆਵੇਗੀ ਕਿ ਉਹਨੇ ਮਸ਼ੀਨਰੀ ਖੇਤੀ ਵੇਖੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤੀ ਖੇਤੀ ਹੱਥਾਂ ਨਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਬਲਦਾਂ ਨਾਲ, ਊਠਾਂ ਨਾਲ ਖੇਤੀ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਸੀ, ਉਦੋਂ ਤੇ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੀ ਇਹ ਸੀਗੀ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਸਵੇਰੇ 5 ਵਜੇ ਖੇਤ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਭਾਈ 10-11 ਵਜੇ ਤੱਕ ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਦਾ ਵਾਹ ਲਏਗਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿੱਥੇ ਉਹਨੇ ਆਪ ਖੇਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਲਣਾ ਹੈ, ਉੱਥੇ ਉਸਨੇ ਜਿਹੜੇ ਬਲਦ ਨਾਮੀ ਜਾਨਵਰ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਚਲਾਉਣਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦਾ ਮੌਸਮ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੋਈ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਕਵੇ ਜੀ ਮੈਂ ਤੇ 10 ਵਜੇ ਹਲ ਜੋੜਾਂਗਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਠੀਕ ਹੈ, 3 ਘੰਟਿਆਂ ਬਾਅਦ ਜਾਂ ਬਲਦ ਦੀ ਦਿਮਾਗ ਦੀ ਨਾੜੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ ਜਾਂ ਜੱਟ ਦੀ ਫਟ ਜਾਏਗੀ। ਧੁੱਪ ਹੀ ਇੰਨੀ ਹੈ, ਗਰਮੀ ਇੰਨੀ ਹੈ। ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਹਾਲੀ ਹੈ ਉਹ ਉਦਮੀ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਬਣਾ ਉਦਮੀ, ਮਨ ਹਾਲੀ ਕਿਰਸਾਣੀ ਕਰਨੀ, ਸ਼ਰਮ ਪਾਣੀ ਤਨ ਖੇਤ। ਖੇਤ ਕਿਹਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਹੈ? ਸਰੀਰ ਨੂੰ। ਤੇ ਖੇਤੀ ਵਾਸਤੇ ਪਾਣੀ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਪਾਣੀ ਕੀ ਹੈ? ਤੁਹਾਡੀ ਮਿਹਨਤ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਮ ਬੀਜ ਸੰਤੋਖ ਸੁਹਾਗਾ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਹੁਣ ਇਸ ਖੇਤੀ ਵਿੱਚ ਬੀਜਣਾ ਕੀ ਹੈ? ਬੀਜ ਕਿਹੜਾ ਪਾਉਣਾ ਹੈ? ਬੀਜ ਪਾਉਣਾ ਹੈ ਰੱਬ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ। ਤੇ ਰੱਬ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣ ਲੱਗਿਆ ਜਦੋਂ ਖੇਤ ਬੀਜ ਵਿੱਚ ਪਾਈਏ ਤੇ ਉਸ ਖੇਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੀਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾਣਿਆਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਮਿੱਟੀ ਪਾਈ ਦੀ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਦਾਣੇ ਉਗਦੇ ਨਹੀਂ। ਜਾਂ ਕੀੜੇ ਲੈ ਜਾਣਗੇ ਜਾਂ ਪੰਛੀ ਚੁਗ ਲੈਣਗੇ, ਜਾਂ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਪਰ ਪਏ ਉਹ ਵੈਸੇ ਸੁੱਕ ਜਾਣਗੇ। ਜਿਹੜਾ ਬੀਜ ਮਿੱਟੀ ਵਿੱਚ ਦਬ ਗਿਆ ਉਹੀ ਉਗਦਾ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਟੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪਿਆ ਉਹ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਉਗਦਾ। ਹੁਣ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਤੇ ਬੀਜਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਪਰ ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਕਿੱਥੋਂ ਲਿਆਈਏ? ਸਾਡੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਪਾਠ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਜਿੰਨਾ ਕੁਝ ਅਸੀਂ ਮੰਗਦੇ ਹਾਂ। ਜਾਂ ਹੁਣ ਦੂਜੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਕਹਾਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੁਣ ਪਾਠ ਪੁੱਛ ਕੇ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਬਾਬਾ ਜੀ ਮੈਨੂੰ ਆਹ ਚੀਜ਼ ਚਾਹੀਦੀ ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸੋ ਮੈਂ ਕਿਹੜਾ ਸ਼ਬਦ ਪੜ੍ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਤੂੰ ਜਪਜੀ ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਜਾਪ ਸਾਹਿਬ ਪੜ੍ਹਿਆ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਸਵਈਏ ਪੜ੍ਹੇ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ? ਨਹੀਂ ਜੀ। ਇਹ ਤੇ ਹਾਲਤ ਹੈ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਨਾ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਕਈ ਸੱਜਣ ਮਿਲਦੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਹੋਰ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀਤੀ ਉਹ ਦੱਸ ਦੇ ਕਿਹੜੀ ਕੀਤੀ। ਵੀ ਕੀਤਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਕਰਨਾ ਅੱਗੋਂ ਵੀ ਕੁਝ ਨਹੀਂ, ਉਦਾਂ ਹੀ ਪੁੱਛੀ ਜਾਣਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਸੇਵਾ ਦੱਸੋ। ਤੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਦੱਸ ਵੀ ਨਾ ਬਹਿਣਾ। ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸੇਵਾ ਨਾ ਦੱਸ ਬਹਿਣਾ। ਐਵੇਂ ਕਹਿ ਵੰਝਾਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਕਹਿ ਗਵਾਵਣ ਵਾਲੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਸ਼ਬਦ ਉਹ ਪੁੱਛੇ ਜਿਹਨੇ ਬਾਕੀ ਬਾਣੀ ਪੜ੍ਹ ਲਈ ਹੋਵੇ। ਕੋਈ ਆਦਮੀ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰਦਾ ਜੀ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰੇ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਜਿਹੜਾ ਨਿਤਨੇਮ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲਿਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਹ ਨਿਤਨੇਮ ਕੀਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ। ਹੁਣ ਇਹ ਠੀਕ ਹੈ ਵੀ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਬਹਿਣ ਉੱਠਣ ਹੈ ਉਹ ਚੰਗੇ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਚੰਗੇ ਤੋਂ ਭਾਵ ਗੁਰਮੁਖਾਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਸਤ ਸੰਗੀਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਾਰੇ ਪਤਾ ਕੀ ਦੱਸੀ ਜਾਂਦੇ ਨੇ? ਆਮਦਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? ਪੁੱਛੋ ਵੀ ਆਮਦਨ ਦੀ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ? ਮੈਂ ਸ਼ਾਇਦ ਕੱਲ੍ਹ ਜਾਂ ਪਰਸੋਂ ਗੱਲ ਸੁਣਾਈ ਸੀ ਵੀ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਪਰਿਵਾਰ ਲੱਖਾਂ ਰੁਪਈਆ ਦੇ ਕੇ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਇੱਕ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲਵਾਂਗਾ ਕਿਉਂ ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਗੱਲ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਦੀ ਹੈ। ਉਸ ਮੈਂਬਰ ਨੂੰ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਖਰਚਾ ਮਿਲਦਾ ਹੈ, ਖਰਚਾ ਵੀ ਲੱਖਾਂ ਵਿੱਚ ਮਿਲਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਉਹ ਪਰਿਵਾਰ ਕੀ ਕਹਿੰਦਾ?
ਉਹ ਘਰ ਦਾ ਮੈਂਬਰ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਪੈਸੇ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਰੱਖਦਾ, ਔਰ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਂ ਵੇਟ ਵੀ ਕਰਦਾ, ਤੇ ਜਦੋਂ 2-3 ਮਹੀਨੇ ਮੈਨੂੰ ਕੋਈ ਖਰਚਾ ਖਰਚਣ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਮਿਲਦੀ ਨਹੀਂ, ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਪੈਸੇ ਆ ਕੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਮੈਂ ਦਾਨ ਕਰ ਦਿੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ? ਸਾਡਾ ਸੁਭਾਅ ਬਣ ਗਿਆ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਵਾਲਾ, ਅਸੀਂ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਸਾਡਾ ਖਰਚਾ ਵਧਾ। ਦੁਨੀਆ ਵਿੱਚ ਕਿੰਨੇ ਲੋਕ ਨੇ ਪਤਾ ਤੁਹਾਨੂੰ? ਅਗਰ ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਸੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਤੇ ਵੀ ਚੇਤਾ ਰੱਖਣਾ, ਰੱਬ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਖਰਚਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਈ ਐਸੇ ਬੰਦੇ ਮਿਲਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕਦੇ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਬੁਖਾਰ ਤੱਕ ਨਹੀਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਦੇ ਗੋਲੀ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਈ। ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਰੱਬ 20-25 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਕੀ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ? ਤੇ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਨੇ 20-25 ਲੱਖ ਦਾ ਇੱਕ ਬਿੱਲ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ। ਸਾਨੂੰ ਗੱਲ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆ ਰਹੀ। ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਬੇਨਤੀ ਕਰਦਾ ਵੀ ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ। ਉਹ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਛੱਪਰ ਪਾੜ ਕੇ, ਅਸੀਂ ਖੋਹ ਕੇ ਲੈਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਹੀ ਇਸੇ ਗੱਲ ਵਿੱਚ ਹੈ ਵੀ ਖੋਹ ਕੇ ਲਵੋ, ਲੁੱਟ ਕੋ ਸੁੱਟ ਕਰਕੇ ਲਵੋ। ਨਹੀਂ, ਰੱਬ ਨੇ ਤੈਨੂੰ ਛੱਪੜ ਪਾੜ ਕੇ ਦੇਣਾ ਹੈ। ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਇੱਥੇ ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਹੈ, ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਬੰਦਾ ਠੀਕ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਉਹਨੇ ਮਹਿਰੋਲੀ ਦੇ ਕੋਲ 50-55 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ ਲੈ ਲਿਆ। ਚਲੋ ਸੌਦਾ ਟੁੱਟ ਗਿਆ। ਇੰਨੇ ਵਿੱਚ ਉਹਦੀ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੋ ਗਈ। ਤੁਸੀਂ ਯਕੀਨ ਕਰਨਾ, ਮਹਿਰੋਲੀ ਇੱਥੋਂ ਮੇਰਾ ਖਿਆਲ ਵੀ ਘੱਟੋ ਘੱਟ 22-23 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੋਏਗਾ। ਕੱਚੀ ਕਲੋਨੀ, 50-55 ਲੱਖ ਦਾ ਘਰ, ਤੇ ਹੁਣ ਉਹਨੂੰ ਇੱਥੇ ਘਰ ਮਿਲਿਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ 10-11 ਕਿਲੋਮੀਟਰ ਹੈ ਜਮਣਾ ਪਾਰ, ਸ਼ਾਇਦ ਇਸ ਤੋਂ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਵੇ, ਪਾਂਡਵ ਨਗਰ ਦੇ ਕੋਲ। 24.5 ਲੱਖ ਦੇ 2 ਘਰ ਮਿਲ ਗਏ। ਔਰ ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਰੋਜ਼ ਕਹਿਣਾ ਵੀ ਜੇ ਤੂੰ ਨਹੀਂ ਕੁਝ ਮਾੜਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਤੈਨੂੰ 50 ਲੱਖ ਤੇ ਰੱਬ ਨੇ ਰਿਟਾਇਰਮੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਤੈਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਹੀ ਦੇਤਾ। ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਪੈਸੇ ਦਾ ਇੱਕ ਲੈਣਾ ਸੀ, ਇਹਦੇ ਇੱਕ ਦੇ ਵੀ 2 ਮਿਲ ਗਏ, ਪੈਸੇ ਫਿਰ ਬਚ ਗਏ। ਅੱਜ ਇੱਕ ਬੰਦੇ ਦੇ ਘਰ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹਦੀ ਕਿਸੇ ਨਰਸਿੰਗ ਹੋਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਾ ਹੋਣ ਲਈ ਬੱਚੇ ਦੀ ਮਾਂ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਬਿੱਲ ਬਣ ਗਿਆ 3 ਲੱਖ। ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਦੇ ਬੱਚਾ ਹੋਇਆ, ਉਹ ਸਰਕਾਰੀ ਹਸਪੀਟਲ 'ਚ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਦਾ ਰੁਪਈਆ 2000 ਵੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਤੇ ਉਹ ਵੀ ਬਿਨਾਂ ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਹੋ ਗਿਆ। ਇਹਨੂੰ ਫਜ਼ੂਲ ਖਰਚੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੇ ਸਿਰ ਰੱਬ ਨੇ ਪਾਈ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਹ ਜ਼ਰੂਰੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਰੱਬ ਸਾਨੂੰ ਪੈਸੇ ਦੇਵੇ, ਤੇ ਜੇ ਰੱਬ ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਘਟਾ ਦੇਵੇ, ਸਾਡੇ ਖਰਚੇ ਹੋਣ ਹੀ ਨਾ। ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਇਹੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ। ਉਹ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸੀ ਕਹਿੰਦੇ ਰੱਬ ਨੂੰ ਬਹੁਤਾ ਦਿਓ, ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਰੱਬਾ ਜਿਹੜੇ ਵਾਧੂ ਖਰਚੇ ਨੇ, ਵੇਖੋ ਥਾਣੇ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਹੈ, ਵਾਧੂ ਖਰਚਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਹ 3 ਖਰਚੇ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਆਏ, ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਸੋਚ ਸਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾਏ ਨੇ? ਵੀ ਕਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਬਿੱਲ ਨਹੀਂ ਦੇਣਾ ਪਿਆ, ਕਦੇ ਥਾਣੇ ਰਿਸ਼ਵਤ ਨਹੀਂ ਦੇਣੀ ਪਈ, ਕਦੇ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਵਕੀਲ ਨਹੀਂ ਖੜਾ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਕਿੰਨੇ ਪੈਸੇ ਕਮਾ ਲਏ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ? ਇੱਕ ਬੱਚਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਆਉਂਦਾ, ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਇੱਥੇ ਮਾਡਰਨ ਸਕੂਲ ਹੈ 12 ਖੰਭਾ ਰੋਡ ਤੇ, ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਐਡਮਿਸ਼ਨ ਕਰਾ ਦਿਓ। ਪਤਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਉਹ ਡੋਨੇਸ਼ਨ ਕਿੰਨੀ ਹੈ? 20-25 ਲੱਖ ਇੱਥੋਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਸੁਣ ਕੇ ਹੈਰਾਨ, 40-40 ਲੱਖ 50-50 ਲੱਖ ਰੁਪਈਆ ਸਕੂਲਾਂ ਵਾਲੇ ਡੋਨੇਸ਼ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਮੈਨੂੰ ਆ ਕੇ ਕਹਿੰਦਾ ਗਿਆਨੀ ਜੀ ਵਧਾਈ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ? ਕਹਿੰਦਾ ਲਾਟਰੀ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਮੇਰਾ ਬੱਚਾ ਲਾਟਰੀ 'ਚ ਨਿਕਲ ਆਇਆ। ਸਾਡੇ ਲੈਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ, ਰੱਬ ਦੇ ਦੇਣ ਦਾ ਢੰਗ ਵੱਖਰਾ ਹੈ।
ਧਰਮ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ ਸੰਤੋਖ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗੇ ਦੀ ਹਾਲਤ ਇਹ ਵੀ ਸੇਵਾ ਥੋੜ੍ਹੀ ਤੇ ਮੰਗਣ ਬਹੁਤਾ। ਜੇ ਐਤਵਾਰ ਨੂੰ 5 ਮਿੰਟ ਜੋੜੇ ਝਾੜ ਵੀ ਲੈ ਤੇ ਵੱਡੀ ਸਾਰੀ ਇੱਕ ਲਿਸਟ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਅੱਗੇ ਰੱਖ ਦੇਣੀ ਹੈ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦਾ ਸਾਰਾ ਹੀ ਇੰਸ਼ੋਰੈਂਸ ਕਰ ਦਿਓ। ਪੌੜੀਆਂ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ 5 ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀਆਂ, ਮੂਲ ਮੰਤਰ ਦਾ ਪਾਠ 5 ਵਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਦਸਵੰਧ ਦਾ ਵਿੱਚੋਂ ਕਦੇ ਰੁਪਈਆ ਨਹੀਂ ਕੱਢਣਾ। ਤੇ ਜੇ ਕਿਤੇ ਪੱਖਾ ਲੈ ਹੀ ਆਂਦਾ 1700-1800 ਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਕਹਿਣਾ ਜੀ ਬੇਬੇ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ, ਬਾਪੂ ਦਾ ਨਾਂ ਵੀ ਲਿਖ ਦਿਓ। ਵੀ ਇੰਨੀ ਸਸਤੀ ਐਡਵਰਟਾਈਜ਼ਮੈਂਟ ਤਾਂ ਟੀਵੀ ਤੇ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੀ, ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ ਹੀ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਵੀ ਸਾਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਦਾ ਪੱਖੇ ਤੇ ਹੀ ਨਾ ਘੁਮਾ ਦਿਓ ਗੁਰਦੁਆਰੇ 'ਚ। ਗੱਲ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸਿਰਫ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਬੀਜ ਬੀਜੋਗੇ, ਸੰਤੋਖ ਦਾ ਸੁਹਾਗਾ ਫੇਰੋਗੇ, ਰੱਖ ਗਰੀਬੀ ਵੇਸ। ਗਰੀਬੀ ਦਾਵੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਜੀਵੋਗੇ, ਭਾਓ ਕਰਮ ਕਰ ਜਮਸੀ ਸੇ ਘਰ ਭਾਗਠ ਦੇਖ। ਫਿਰ ਕੀ ਹੋਏਗਾ? ਭਾਓ ਦਾ ਅੰਗੂਰ ਫੁੱਟੇਗਾ, ਉਹ ਖੇਤੀ ਜੰਮ ਪੈਗੀ। ਤੇ ਜਿਸ ਘਰ ਵਿੱਚ ਭਾਓ ਦੀ ਪਿਆਰ ਦੀ ਖੇਤੀ ਪੈਦਾ ਹੋ ਗਈ, ਸਮਝ ਲੈਣਾ ਇਹ ਘਰ ਭਾਗਾਂ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਮੈਂ ਕੱਲ ਪਰਸੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਭ ਕੁਝ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਬਤ ਕਰੋ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪਿਆਰ ਹੈਗਾ ਨਾ। ਇਹ ਹਕੀਕਤ ਹੈ। ਤੁਸੀਂ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਪਿਓ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ, ਇੱਥੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਦੂਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਮੁੰਡਾ ਕਹਿੰਦਾ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਤੀਜੀ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਓ, ਕੁੜੀ ਕਹਿੰਦੀ ਇਹ ਮੇਰੀ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਦੀ ਡੈਫੀਨੇਸ਼ਨ, ਪਰਿਭਾਸ਼ਾ ਕੀ ਹੈ? ਪਿਆਰ ਹੁੰਦਾ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਦੂਜੇ ਵਾਸਤੇ ਜਿਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ। ਪਿਆਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫਰਜ਼ ਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਹੱਕ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਅਸੀਂ ਤੇ ਹੱਕਾਂ ਤੇ ਆ ਕੇ ਖੜੇ ਹੋ ਗਏ ਆ। ਹੱਕ ਪ੍ਰਸਤੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹਦੇ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਨਹੀਂ, ਉਹ ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਹੈ। ਤੇ ਦਾਅਵੇਦਾਰੀ ਤੋਂ ਉੱਥੋਂ ਹੀ ਲੜਾਈ ਪੈਦਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਕਲੇਮ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ, ਦਾਅਵੇ ਕਰਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੇ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਇਹ ਵੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਸੁਣੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ, ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਮੇਰਾ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ। ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਤੇਰਾ ਕਿਹੜਾ ਪਰਿਵਾਰ ਹੈ? ਚਾਚਾ ਮੈਂ ਆ, ਪਿਓ ਇਹ ਹੈ, ਮਾਂ ਇਹ ਹੈ, ਭੈਣ ਤੇਰੀ ਨਾਨਕੀ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਵਿੱਚ ਸਤਿਗੁਰੂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਪ੍ਰੇਮ ਪਿਤਾ ਹੈ, ਸੁਮੱਤ ਮਾਤਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸ ਦਿਓ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਸੁਮੱਤ ਹੈਗੀ ਹੈ? ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਨਰਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜੇ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਨਰਕ ਹੋ ਹੀ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਹੁਣ ਵੱਡਾ ਭਰਾ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਚੱਲਿਆ, ਤੇ ਛੋਟਾ ਕਹੇ ਵੀ ਵੀਰ ਅੱਜ ਇੱਦਾਂ ਕਰ, ਅੱਜ ਤੂੰ ਮੇਰਾ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾ। ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਵੀਰ ਚਲਾ ਕੇ ਤਾਂ ਵੇਖ। ਤੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਯਾਰ ਅੱਜ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਮੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ, ਹੈ ਤੈਨੂੰ ਦੇ ਦੇ। ਮੂੰਹ ਵੇਖਿਆ ਆਪਣਾ? ਪ੍ਰੇਮ ਕਿੱਥੇ ਹੈ? ਹੀ ਨਹੀਂ ਘਰ 'ਚ। ਨਾ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈ, ਨਾ ਫਰਜ਼ ਨੇ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਸਾਰੇ ਗਿਣ ਕੇ ਦੱਸੇ ਕਿ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਭੈਣ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਮਾਂ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਪਿਓ ਵੀ ਹੈ। ਤਾਂ ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਵੀ ਬੇਨਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ ਵੀ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਘਰ 'ਚ ਪਰਿਵਾਰ ਬਣਾ ਲਓ, ਇਸ ਧਰਤੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਸਵਰਗ ਤੁਹਾਡਾ ਘਰ ਹੋਏਗਾ। ਅੱਜ ਆ ਕੇ ਨੋਟ ਕਰਿਓ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਪ੍ਰੇਮ ਹੈਗਾ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਨਹੀਂ। ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ 'ਚ ਅਕਲ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਗਰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਕਲ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਬੇਕੂਫੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ, ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗਾ। ਹਾਂਜੀ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ,
ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਸੰਬੋਧਨ ਹੋ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿਣ ਲੱਗੇ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਮਾਇਆ ਹੈ ਇਹ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣੀ। ਇਹਦਾ ਅਰਥ ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮਾਇਆ ਚਾਹੀਦੀ ਨਹੀਂ, ਮਾਇਆ ਸਭ ਨੂੰ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੋਈ ਕੰਮ ਹੁੰਦਾ? ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਮੱਥਾ ਨਹੀਂ ਟੇਕਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਪ੍ਰਸ਼ਾਦ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਤੁਸੀਂ ਗੱਡੀ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਹੋ, ਨਾ ਉਹ ਗੱਡੀ ਮਿਲ ਸਕਦੀ, ਨਾ ਗੱਡੀ 'ਚ ਪੈਟਰੋਲ ਪੈ ਸਕਦਾ। ਬੱਸ ਤੇ ਆਏ ਤਾਂ ਬੱਸ ਦੀ ਟਿਕਟ ਵੀ ਮਾਇਆ ਬਗੈਰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਪਰ ਇਹ ਸੋਚਣਾ ਵੀ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਡੀ ਗਲਤੀ ਹੈ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੇ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਮੋਹ ਲਿਆ। ਇਹ ਗੱਲ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ, ਇਹ ਭੇਦ ਕਿਸੇ ਵਿਰਲੇ ਵਿਰਲੇ ਕੋਲ ਹੈ ਕਿ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਜਿਹੜੀ ਉਹ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਉਲਝ ਗਈ ਹੈ। ਮੈਨੂੰ ਇੱਦਾਂ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਕਰੋਨੇ ਨੇ ਕੋਰਸ ਕਰਾਇਆ ਹੈ ਨਾ 3-4 ਮਹੀਨਿਆਂ ਦਾ, ਉਹ ਇਹੋ ਹੀ ਹੈ ਵੀ ਪੈਸਿਆਂ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਰਹਿ ਕੇ ਵੇਖੋ ਵੀ ਭਲਾ ਸਾਹ ਆਉਂਦਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਕੋਈ ਕਹਿ ਸਕਦਾ ਵੀ 3 ਮਹੀਨੇ ਅਸੀਂ ਨੋਟ ਗਿਣੇ, ਉਹ ਘਰ ਦੇ ਤੇ ਭਾਵੇਂ ਕੱਢ ਕੱਢ ਕੇ ਗਿਣੇ ਹੋਣ, ਵੀ ਆਪਣੇ ਰੋਜ਼ ਕੱਢ ਲਏ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪੇ ਗਿਣ ਲਏ ਰੋਜ਼ ਹੀ ਵੀ ਪੂਰੇ ਨੇ ਭਲਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਪੂਰੇ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਆਈ ਹੈ ਨਾ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਗਈ ਹੈ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਅਸੀਂ ਗਵਾਚੇ ਫਿਰਦੇ ਆ। ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਬਿਨਾਂ ਲੈਣ ਦੇਣ ਤੋਂ ਮਹੀਨੇ ਕੱਢ ਕੇ ਵੇਖੋ ਭਲਾ ਲੰਘਦੇ ਕਿ ਨਹੀਂ ਲੰਘਦੇ। ਹਾਂ, ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਐਸ਼ਵਰਜ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਬੜੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਜਿਉਣ ਵਾਸਤੇ ਮਾਇਆ ਦੀ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਕਹੀ ਜਾਂਦੇ ਜੀ, ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਮਦਨ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਤੇ ਖਰਚਾ ਵੀ ਤਾਂ ਕੋਈ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਿੰਘਣੀ ਨੂੰ ਹੱਸ ਰਿਹਾ ਸੀ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਵਿਆਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਤੂੰ ਟਾਇਲਟ ਬਾਥਰੂਮ ਵੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਕੱਪੜੇ ਵੀ ਧੋ ਲੈਣੀ ਹੈ, ਤੂੰ ਭਾਂਡੇ ਵੀ ਮਾਂਜ ਲੈਣੀ ਹੈ ਤੇ ਬੂਟਿਆਂ ਨੂੰ ਪਾਣੀ ਵੀ ਪਾ ਲੈਣੀ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਐਵੇਂ 4-5 ਨੌਕਰ ਘਰ ਭਜਾਈ ਫਿਰਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗਾ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਹੀ ਆਉਂਦੇ ਨੇ। ਆਪਾਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰਦੇ ਆ, ਕਰਕੇ ਵੇਖੇ ਨੇ 3-4 ਮਹੀਨੇ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕਈਆਂ ਨੇ ਤੇ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਜਨਮ ਦੇਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਰੋਟੀ ਪਕਾ ਕੇ ਖਵਾਈ ਹੋਵੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈਆਂ ਨੂੰ ਨੌਕਰਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਡਰ ਲੱਗਦਾ ਸੀ ਨਾ। ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਾਂਗਾ ਵੀ ਇਹ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਭਾਗ ਸੀ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਖਵਾਈ ਹੈ, ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਖੁਸ਼ਕਿਸਮਤੀ ਸੀ। ਇਹ ਵੀ ਇਤਿਹਾਸ ਹੀ ਹੋਏਗਾ ਵੀ ਇੱਕ ਕਰੋਨੇ ਦਾ ਟਾਈਮ ਐਸਾ ਸੀ ਜਦੋਂ ਸਾਨੂੰ ਮਾਂ ਨੇ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮਾਂ ਨੇ ਤਾਂ ਰੋਟੀ ਦਿੱਤੀ ਨਹੀਂ, ਰੋਟੀ ਤੇ ਮਾਈ ਨੇ ਦਿੱਤੀ, ਮਾਂ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਕਦੇ। ਬਾਬਾ ਮਾਇਆ ਸਾਥ ਨਾ ਹੋਏ, ਮਾਇਆ ਨੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। ਇਨ ਮਾਇਆ ਜਗ ਮੋਹਿਆ, ਵਿਰਲਾ ਬੂਝੈ ਕੋਏ। ਮਾਇਆ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪਰ ਮਾਇਆ ਦੀ ਇੰਨੀ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਅਪਣਾ ਲਿਆ, ਜਿੰਨਾ ਅਸੀਂ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਮੰਨਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਹੁਣ ਤੇ ਹਾਲਾਤ ਇਹ ਨੇ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਧਰਮ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੋਈ ਮਾਇਆ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਦਵੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਲੈਂਦੇ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਸੁਣਦੇ। ਉਹ ਕੀ ਹੈ, ਐਸ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਜਾਓ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਆਹ ਪਾਠ ਕਰੋ ਇੰਨੇ ਦਿਨ, ਅਸੀਂ ਝੱਟ ਕਰਾਂਗੇ। ਪਰ ਇਹ ਨਾਲ ਦੱਸਣਾ ਪਏਗਾ ਵੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਵਧੇਗਾ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਆਮਦਨ ਵਧੇਗੀ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਘਰ ਵਿੱਚ ਪੈਸੇ ਬਹੁਤੇ ਆਉਣਗੇ। ਹਾਂਜੀ। ਪੁੰਨ ਲਾਲੂ ਬੋਲਿਓ ਮੁਖ ਬਚਨਾ, ਤਲਵੰਡੀ ਹਟ ਕਰੀਏ। ਫਿਰ ਚਾਚਾ ਲਾਲੂ ਜੀ ਬੋਲੇ, ਨਾਨਕ ਨਹੀਂ ਤੂੰ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਕਰਨਾ ਤੇ ਨਾ ਕਰ, ਚੱਲ ਏਦਾਂ ਕਰ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਕਰ ਲੈ, ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਕਿਹੜੀ ਕਿਸੇ ਗੱਲ ਦੀ ਕਮੀ, ਆਪਾਂ ਤੈਨੂੰ ਹੱਟੀ ਪਾ ਦਿੰਨੇ ਆ। ਹਾਂਜੀ। ਰਹੋ ਸਦਨ ਨਿਜ ਬਣ ਜੋ ਬਣ ਜਾ, ਮਮ ਬਚ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੀਏ। ਘਰ ਰਵੋ ਤੇ ਸਾਰਾ ਦਿਨ ਹੱਟੀ ਕਰੋ ਤੇ ਮਮ ਬਚ ਉਰ ਮਹਿ ਧਰੀਏ। ਇਹ ਗੱਲ ਪੁੱਤਰ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਵਿੱਚ ਵਸਾ ਤੇ ਤੂੰ ਏਦਾਂ ਕਰ, ਖੇਤੀਬਾੜੀ ਨਾ ਕਰ ਤੇ ਤੂੰ ਹੱਟੀ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਕਰ ਲੈ। ਹਾਂਜੀ। ਤੁਜ ਪਸਚਾਤ ਕਰਤ ਨਿਦਰੋ ਤਨ, ਹੇਰੋ ਜਨਨੀ ਕਾਤੇ। ਜੇ ਤੂੰ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਤੇ ਤੇਰੀ ਜਨਨੀ ਮਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਰੋਂਦੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਇਹਦੀ ਰੋ ਰੋ ਕੇ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਣ ਦੂਸਰ ਪਦ ਸ਼੍ਰੀ ਮੁਖ ਪਾਖੈ,
ਸ਼ੁਭ ਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਜਾਂਤੇ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਨੇ ਇਸ ਸੋਰਠ ਰਾਗ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਜੋ ਦੂਸਰਾ ਬੰਦ ਹੈ, ਦੂਸਰੀ ਪੌੜੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਚਾਰਨ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਹਾਨ ਹਟ ਕਰ ਆਰਜਾ, ਸੱਚ ਨਾਮ ਕਰ ਵਥ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਹੱਟੀ ਦਾ ਢੰਗ ਦੱਸਿਆ ਵੀ ਚਾਚਾ ਹੱਟੀ ਇਦਾਂ ਨਹੀਂ ਕਰੀਦੀ ਜਿੱਦਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸੋਚਦੇ ਹੋ। ਹੱਟੀ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਵਸਤੂ ਭਾਂਡਿਆਂ ਵਿੱਚ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣੀ ਪਵੇਗੀ। ਫਿਰ ਜੇ ਵਣਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਤੇ ਸੱਚ ਦਾ ਵਣਜ ਕਰੋ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਰਤ ਸੋਚ ਕਰ ਭਾਂਡ ਸਾਲ, ਤਿਸ ਵਿੱਚ ਤਿਸਨੋ ਰੱਖ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਜ ਅਸੀਂ ਰੈਕ ਬਣਾਉਂਦੇ ਆ, ਡੱਬੇ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਪੁਰਾਣੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਦੇ ਸੀ। ਆਖਿਆ ਆਪਣੀ ਸੁਰਤ ਨੂੰ, ਆਪਣੀ ਸੋਚ ਨੂੰ ਉਹ ਡੱਬੇ ਬਣਾ, ਉਹ ਭਾਂਡੇ ਬਣਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੌਦਾ ਪਾ ਕੇ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। ਹਾਂਜੀ। ਵਣ ਜਾਰਿਆ ਸਿਉ ਵਣਜ ਕਰ, ਲੈ ਲਾਹਾ ਮਨ ਹੱਸ। ਫਿਰ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵਣਜ ਕਰੋਗੇ ਤੇ ਇਸ ਵਣਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਾਟਾ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਇਸ ਵਪਾਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਖੁਸ਼ੀ ਮਿਲੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਰੱਬ ਦੇ ਘਰ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਤੇ ਵਣਜ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੱਬ ਦੀ ਸਿਫਤ ਸਲਾਹ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਦੀ ਬਾਣੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦਰਜ ਹੈ ਕਿ ਭਾਈ ਘਾਟਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਲਾਭ ਮਿਲਦਾ, ਸਾਰੇ ਲਾਹਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਲਾਲੂ ਕਹਿਵਾਇਓ, ਰਾਏ ਬੁਲਾਰੂ ਪਾਸ। ਤਦੋਂ ਫਿਰ ਚਾਚੇ ਲਾਲੂ ਨੇ ਫਿਰ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਵੀ ਚੌਧਰੀ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਿਕਲਿਆ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਦਾ ਤਾਂ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੀ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਹਾਂਜੀ। ਨਾਨਕ ਜੇ ਮਨ ਫਿਰਨ ਪਰ, ਘਰ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ। ਨਾਨਕ ਜੀ ਦਾ ਮਨ ਉਦਾਸ ਹੋ ਗਿਆ ਹੈ, ਇਹ ਮਨ ਫਿਰ ਜਾਏ, ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਮਨ ਵਾਪਸ ਘਰ ਆ ਜਾਏ, ਇਹ ਘਰ ਰਹਿਣਾ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਟਿਕ ਜਾਣ, ਘਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦੇਣ। ਹਾਂਜੀ। ਘਰ ਤੇ ਭਇਓ ਉਦਾਸ, ਮੋਲ ਲੀਜੈ ਕਿਨ ਕਾਨਾ। ਜੇ ਘਰ ਤੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ, ਜੇ ਨਾਨਕ ਘਰੋਂ ਉਦਾਸ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਘਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਮੈਂ ਤੇ ਬਾਹਰ ਫਿਰਨਾ ਤੁਰਨਾ ਹੈ, ਤੇ ਚੌਧਰੀ ਰਾਏ ਬੁਲਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਕਿ ਨਾਨਕ ਘੋੜਾ ਲੈ ਲਵੇ ਕਿ ਕਾਨਾ ਘੋੜਾ। ਹਾਂਜੀ। ਕਰੀਐ ਤਿਨ ਕੋ ਵਣਜ, ਫਿਰੋ ਦੇਸਨ ਜਹ ਜਾਨਾ। ਤੇ ਘੋੜੇ ਲੈ ਕੇ ਤੇ ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਵਣਜ ਕਰ ਲਵੇ। ਜੇ ਨਾਨਕ ਨੇ ਹੱਟੀ ਨਹੀਂ ਕਰਨੀ, ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ, ਤੇ ਫਿਰ ਵਣਜ ਵਪਾਰ ਕਰ ਲਵੇ, ਤੁਰ ਫਿਰ ਕੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦ ਲਿਆ, ਵੇਚ ਲਿਆ, ਵੱਖਰੀਆਂ ਵੱਖਰੀਆਂ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਇਹ ਚਲਾ ਜਾਇਆ ਕਰੇ। ਹਾਂਜੀ। ਤਬ ਜਾਨਣੀ ਧੀਰਜ ਤਰੈ, ਸੁਤ ਆਵੈ ਫਿਰ ਧਾਮ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਮਾਂ ਤ੍ਰਿਪਤਾ ਨੂੰ ਧੀਰਜ ਮਿਲੇਗਾ ਵੀ ਚਲੋ ਦੂਜੇ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਤੇ ਨਾਨਕ ਜੀ ਵਾਪਸ ਆ ਹੀ ਜਾਇਆ ਕਰਨਗੇ ਨਾ। ਜੇ ਸੁਦਾਗਰ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਵਪਾਰੀ ਬਣ ਕੇ ਤੁਰਨਗੇ, ਤੇ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ ਵੇਚਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਘਰ ਵਾਪਸ ਆ ਗਏ, ਫਿਰ 2-4 ਦਿਨ ਘਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਕੋਈ ਸੌਦਾ ਖਰੀਦਿਆ, ਫਿਰ ਵੇਚਣ ਚਲੇ ਗਏ। ਹਾਂਜੀ। ਸੁਨ ਸ਼੍ਰੋਨਨ ਸ਼ੀਰੀ ਮੁਖ ਪਣੈ, ਤ੍ਰਿਤੀਆ ਪਦ ਅਬਰਾਮ। ਤਦੋਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਪਿਤਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਿਰ ਤੀਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦਾ ਪਦ ਹੈ, ਇਸ ਸ਼ਬਦ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਤੀਸਰੀ ਪੌੜੀ ਉਹ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਸਮਾਂ ਸਮਾਪਤ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰ ਕਿਰਪਾ ਕਰਨ। ਅਗਲੀ ਕਥਾ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੁਰੂ ਕੀ ਗੋਦ ਵਿੱਚ ਬੈਠ ਕੇ ਸੁਣੀਏ। ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ੋ ਜੀ, ਫਤਿਹ ਬੁਲਾਓ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।